لمديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الغموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الغموم فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم احطنا وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayo doa, baca doa minta merubah atau memperbaiki nasib dan keadaan kita. Ayo astagfirullah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna wal muslimin من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin dan hadirat Jamaah Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus gurunda kita, buya kita Kiai Haji Ghazali Musannif hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana bituli hayati fi lutuf wasihah wal afiyah. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita akan renungkan, tadabburkan panduan Allah Jalla Jalaluh dalam Al-Quran berkenaan dengan zakat, infak, dan sedekah. Apa? Zakat, infak, dan sedekah. Ketiga-tiga kata ini dalam Al-Quran yang paling banyak terulang adalah kata zakat dan infak. Dan zakat adalah satu rukun, pondasi keimanan dan keislaman kita. Dalam Al-Quran ini perintah zakat terulang kebanyakan pada surah atau ayat-ayat makiyah.
Sedangkan infak terulang banyak panduannya, baik berupa fadilah ataupun perintah ataupun ancaman orang yang tidak mau berinfak dalam ayat dan surah-surah Madaniyah. Sedangkan perintah sedekah terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah yang merupakan bagian dari surah atau ayat Madaniyah. Nah, definisi zakat, infak, sedekah apa sih jamaah sekalian? Dari sisi kebahasaan Al-Quran, arti zakat adalah bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Itu namanya zakat. Apa tadi? Bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Artinya kalau orang senang melaksanakan, menunaikan zakat, maka harta, diri, dan jiwanya akan bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Tuh, paham ya? Baik, kemudian lafaz infak. Infak ini artinya secara bahasa diambil dari kata nafak. Nafak itu kalau bahasa kita lorong tembus, jalur pintas. Bahasa milenialnya underpass. Bahasa luar negerinya tunnel. Tulisannya tunnel, baca apa sih bacanya? Hah? Tunnel. Ya, Dok. Tulisan tunnel, bacanya apa? Tunnel. Tunnel. Ya, namanya apa? Jalan tembus. Artinya untuk kita cepat sampai tujuan. Dibikin nama jalan tembus, menghindari kemacetan. Dulu Pondok Indah macet, ya, dibikinlah underpass. Ya, yang mau lurus tinggal masuk ke dalam, tembus. Tuh, nggak pakai ngantri. Urusan di keluar macet lagi lain cerita, gitu ya. Itu namanya apa? Nafak. Kemudian infak digunakan untuk apa? Membelanjakan, menghabiskan harta. Itu namanya apa? Infak. Yang ketiga, sedekah. Sedekah ini diambil dari kata sodak. Sodak itu bahasa sekarang bisa digunakan untuk mahar, mas kawin. Artinya sedekah adalah mas kawin buat orang mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah. Tuh. Jadi yang mau cepat, mudah masuk surga, mas kawinnya apa? Sedekah. Diambil dari kata-kata as-sidq, jujur. Artinya sedekah itu bukti kejujuran, dia ngorbankan hartanya. Tuh. Bukti cinta, dia habiskan hartanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mas kawin bagi perempuan dalam bahasa Al-Qur'an itu, bahasa Al-Qur'an ya, bukan mahar. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, kalau bahasa fikih mahar. Kalau dalam bahasa Al-Quran, sodukoh. Kalau berbagi buat orang lain, namanya sodakoh. Kalau berbagi buat calon istri, namanya sodukoh. Unik ya? Wa'atu sodukotihinna nihlah. Jadi kalau emang benar cinta sama calon, ya, kasih yang paling cakep, yang paling bagus, yang paling banyak, yang kita demen buat calon istri, bukan buat pesta, ya. Itu namanya apa? Sodukoh. Ini zakat, infak, dan sodakoh. Bisa paham nih dari segi bahasa. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada hambanya yang beriman kudu mau bersihin jiwa, kudu mau bersihin harta, kudu mau nyucikan diri, berani mencari jalan pintas menuju surga, berani rela berkorban demi sang Allah yang maha dicinta dengan berbagi hartanya untuk sesama. Itu namanya zakat, infak, dan sedekah. Nah, nanti Anda boleh buka Al-Quran. Ayat-ayat yang berbunyi aqimus shalah wa atuz zakah
itu rata-rata berada pada apa? Ayat-ayat makiyah. Kalau yang yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, itu rata-rata di mana? Ayat-ayat madaniyah. Apa yang bikin beda jamaah sekalian? Begini. Jadi sejak mula Islam masih minoritas, ekonomi belum lagi kuat, bahkan diembargo oleh orang kafir Quraisy, ditindas, didiskriminasi, intimidasi. Allah Subhanahu wa taala gunakan perintah untuk berbagi dengan kalimat zakat. Apa tujuannya? Satu, untuk membersihkan orang-orang beriman melalui berzakat itu, membersihkan jiwa, harta dan diri mereka dari sisa-sisa noda-noda jahiliyah. Kan kita paham nih bahwa di era Mekah kan yang kebanyakan yang masuk Islam kan orang-orang dewasa yang udah merasakan pahitnya kemusyrikan, betul? Pahitnya kejahiliahan. Yang masih bersih mah dikit. Yang asalnya bersih, paling siapa sih? Paling Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, yang sejak kecil memang terjaga di lingkungannya bersama baginda Nabi, nggak pernah nyembah berhala. Tuh. Makanya disebut apa? Sayyidina Ali julukannya apa? Karramallahu wajhah. Semoga Allah muliakan wajahnya Ali. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib wajahnya nggak pernah bersujud kepada berhala. Tuh, paham ya? Ada lagi yang kecil siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tuh, badannya kecil. Yang lain kebanyakan sahabat-sahabat yang udah kupak. Tahu ada kupak? Umurnya 40, 50 ya, yang udah ngerasain pahitnya era kemusyrikan dan kejahiliahan. Oleh karenanya Allah gunakan kata zakat untuk membersihkan jiwa mereka melalui berbagi harta, dan juga agar memotivasi mereka dengan berzakat, harta akan bertumbuh, harta akan berkembang. Artinya nggak akan rugi orang yang berbagi. Semalam saya share tuh video di grup WA Tadabbur Subuh, Tadabbur Quran dan Pejuang Subuh. Coba dilihat tuh, ada kisah dan penjelasan singkat dari Ustadz Husain bin Hamid Alatas tentang berbagi. Intinya adalah tidak ada ceritanya orang berbagi itu rugi. Paham nih? Nggak ada ceritanya orang berbagi itu rugi. Nah, itu nanti coba lihat di grup tuh ya. Di grup ada videonya, cuplikan nasihat dari beliau. Nah, ini gunakan apa? Kata zakat. Sedangkan penggunaan kata infak Allah gunakan pada ayat-ayat madaniyah. Tujuannya untuk apa jamaah sekalian? Untuk memberitahukan dan memberikan kemantapan jiwa bagi umat Islam yang sudah mulai secara ekonomi mulai kuat di Madinah, bahwa jalan tembus, jalan pintas menggapai ridho Allah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kenapa jamaah sekalian? Ketika di era Madinah, sahabat-sahabat udah mulai berkembang hartanya. Artinya motivasi Allah sudah terbukti dengan kekuatan sisi ekonomi umat Islam. Nah, biasanya kalau udah banyak harta ini, datang penyakit namanya apa? Penyakit kikir, medit. Nah, maka Allah gunakan kata infak itu untuk memberitahukan bahwasanya dengan berinfak itu adalah jalan pintas. Sebagaimana Allah sudah buktikan dengan berzakat, infak itu jalan pintas untuk menambah kembangan harta dan semakin berkembang kekuatan ekonomi. Dan terakhir Allah gunakan kata sodakoh. Apa? Biar yang medit-medit Allah tantang. Ayo buktiin kamu benar-benar gak cinta sama Allah. Kalau benar cinta sama Allah, keluarkan sedekahmu. Paham ya? Makanya ayat perintah zakat itu nggak pakai kata zakat. Ayat perintah wajib zakat itu nggak pakai kata zakat. Pakai apa? Pakai kata sedekah. Quran surat At-Taubah, khudz min amwalihim sedekatan.
tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Baik. Nah, itu perintahnya terakhir tuh ayat itu. Di antara ayat-ayat yang turun terakhir adalah ayat kewajiban bersedekah. Quran surah At-Taubah ayat berapa? 103. Nanti kita sampai situ. Sekarang saya bacain mekanisme dan panduan berzakat infak sedekah yang Allah jelaskan di Quran surah Madaniyah, yaitu suratul Baqarah. Ini paling panjang, paling lengkap. Bagaimana caranya Allah Ta'ala memberikan panduan, dimulai dengan motivasi dan fadilah berinfak atau berzakat atau bersedekah pada mulai ayat 261 dari Quran suratul Baqarah sampai ayat 274. Tuh, lihat panjang banget tuh. Ya, berapa tadi? 261 sampai 274, itu paling panjang. Nanti saya akan uraikan nih penjelasan ayat Quran dari Al-Quran tentang zakat, infak, dan sedekah. Nanti semua akan tahu nih, nanti akan paham kira-kira nih dasarnya zakat fitrah dari mana ya, dan bagaimana mekanisme zakat fitrah itu. Nah, tuh biar kita paham. Kan di bulan puasa ramainya apa? Zakat mal sama zakat fitrah. Nah, biar kita paham nih, kira-kira gimana Allah Ta'ala memberikan panduannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini perintah, motivasi tentang apa? Tentang keutamaan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Quran suratul Baqarah ayat 261. Ayo kita terjemahkan, kita renungkan. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang yunfikuna senantiasa terus menerus continue. Ini kan ada kata kerja fi'il mudhari' menunjukkan istimrar ya, sedang berlaku dan terus berlangsung tanpa ada batasan. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Senantiasa, terus menerus menginfakkan harta mereka. Bang Nawa, mau pakai Quran terjemah biar bisa enak paham. Yunfikuna, menginfakkan harta mereka itu fi sabilillah, di jalannya Allah. Saya ingin sedikit jelaskan, uraikan makna amwalahum. Terjemahnya harta. Asal maknanya amwal itu, ini bentuk jamak atau plural. Bentuk tunggalnya adalah mal. Makanya ada apa? Ada zakat, zakatul mal. Apa itu mal? Mal itu secara bahasa, makanya ada namanya apa? Mall. Pondok Indah, mall. Itu diambil dari bahasa Arab. Itu apa itu mal? Mal itu dari kata mailun, maul atau muyulun, artinya condongnya hati ingin memiliki hal tersebut. Itu namanya mal tuh. Jadi arti mal itu apa? Segala sesuatu yang hati kita condong, kepengen, punya, menguasai, memiliki hal itu. Itu namanya mal. Makanya ilmu, orang pengen nggak punya ilmu? Ilmu bisa menghasilkan mal. Tuh. Jabatan pengen nggak jabatan? Pengen. Dalam bahasa Arab juga namanya mal. Jabatan tuh. Pengen nggak punya obyekan, Bang Komar? Menghasilkan harta nggak? Mal. Tuh. Nanti ada zakatnya, hati-hati. Tuh. Jangan kira, waduh, ngobek ada zakat apa enggak ya? Ada. Tuh. Ada. Ridho di kapal layar. Tuh. Skillnya apa dok? Chef? Apa waiter?
Waiters. Itu ilmu menghasilkan harta nggak? Jangan tanya, dolar. Itu apa? Mal. Tuh. Jadi orang-orang yang senantiasa menginfakkan hasil dari apa yang hati dia pengen dapat dan menguasainya, di mana diinfakkan? Di jalan Allah. Punya ilmu, hasilkan harta. Punya skill, menghasilkan harta. Perhatikan ini. Kama sali jannah. Kama sali habbah. Perumpamaannya seperti sebuah biji atau benih. Yang ambatat menumbuhkan itu benih sab'a sanabil. Satu benih menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai. Santri, tuh. Ada paya dari Pak Kiai dikasih. Ada bijinya, jangan dibuang. Tanam. Itu namanya satu bijinya, satu benih. Menumbuhkan 7 tangkai. Berapa? 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai tumbuh lagi mi'atu habbah. 100 benih. Coba nih, bukan 1 buah, bukan. 100 benih. Jadi satu benih numbuhin 7 tangkai. Dalam satu tangkai tumbuh lagi 100 benih. Atau putik kalau bahasa orang-orang perkebunan. Nah, dari 100 benih ini yang tumbuh dari 7 tangkai, dari setiap satu dari 100 benih numbuhin lagi 7 tangkai, dari 7 tangkai ngeluarin lagi 100 benih. Berapa tuh hitung? Hitung sendiri dah. Ya, banyak tuh. Jadi bukan cuma 700, bukan. Minimal 700. Minimal 700 benihnya. Jadi kalau orang berinfak di jalan Allah dengan hartanya, baik ilmunya, tenaganya, pikirannya, duitnya, hartanya, itu laksana orang yang sedang menebar benih. Satu benih menumbuhkan 7 tangkai. Dalam setiap 1 tangkai dapat lagi 100 benih. Allahu Akbar. Dahsyat itu berinfak, coba. Jangan remehin. Kata Nabi, bahasa Nabi, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah ngeremehin hal-hal yang baik. Bahkan Nabi berpesan kepada istrinya Bunda Aisyah, ya Aisyah, ittaqillah walau bisyaqqi tamrin. Wahai Aisyah, bertakwalah kepada Allah walaupun hanya sedekah dengan setengah kurma. La ilaha illallah. Sedekah berapa? Setengah kurma. Tuh. Ini kalau orang punya konsep begini, subhanallah. Contohnya, dia cuma punya, bahkan boleh dapat lagi, kurma 3 biji. Kurma 3 biji buat dia makan. 3 buah. Caranya nyari keberkahan, jangan makan semua. Belah 2, setengahnya kasih orang. Padahal orang sebelahnya udah dapat korma. Maka orang sebelahnya kalau ngerti juga, dia juga begitu. Nerima setengah sedekah dari orang sebelah, setengah dia sedekahin lagi ke sebelah. Tuh, paham gak? Itu surga semua. Jangan ditampung doang, Dok. Ya, misalnya gini, nerima dari Bang Komar setengah. Kita udah punya 3 nih. Ya kan? Mandek di situ aja. Jadi kita udah pintar semua juga nih. Biar terus berkembang tuh hartanya, bagi lagi ke orang lain sebelah. Tuh. Dapat gorengan, bagi 2 lagi. Tuh. Dapat lontong, bagi 2 lagi sedekahin. Biar apa? Biar terus berputar dari setiap benih itu, tumbuh 7 tangkai, dalam setiap tangkai, tumbuh 100 benih lagi. Allahu Akbar. Maka Allah beritahukan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah lah zat yang mampu untuk senantiasa melipat gandakan pahala liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Ini yang mahal dari ayat ini. Allah beritahukan nih, ini kan ikhbar, informasi dari Allah.
bahwa Allah lah yang punya kehendak untuk memberikan lipatan ganda pahala kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi Allah melalui ayat tadi, satu benih tumbuh 7 tangkai, dalam setiap tangkai dapat 100, tumbuh 100 benih. Allah mau beritahukan kalau ente kepengen mendapatkan lipat ganda pahala dari Allah, kita kepengen dapat kehendak Allah, masyiatullah agar kita dilipat gandakan pahala, maka senantiasalah berbagi dan terus berbagi tanpa henti. Paham nih? Jamaah bisa paham kira-kira? Allahu Akbar. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah itu maha luas anugerahnya, maha luas karunia-Nya, alim, dan ukuran luasnya hanya Allah yang tahu. Tuh. Jadi apa? Keluasan Allah ini bahasa sekarang unlimited. Apa namanya? Unlimited. Bahasa kerennya unlimited. Tuh. Bahasa kitanya apa? Unlimited. Bahasa kerennya unlimited. Artinya keluasan anugerah Allah dalam memberikan pahala itu enggak ada batas. Karena ilmunya Allah tidak ada batas. Nah, ini sebuah gambaran jamaah sekalian, pesan isyarat dari ayat ini, santri nih khususnya, atau jamaah kalangan awam biasa, kalau orang senang berbagi, Allah berikan 2 dari sifat atau namanya Allah di hatinya. Luas hati, tambah ilmu. Paham jamaah? Kalau orang suka berbagi, suka berinfak itu, minimal Allah kasih kemuliaan dari 2 nama atau sifat Allah. Apa itu? Wasi' dan alim. Allah berikan hati lapang, ya. Kedua, Allah berikan ilmu, pengetahuan dan keyakinan kepada Allah bertambah. Kalau orang medit, hatinya sempit. Jangankan hatinya, kuburnya sempit. Ya. Ilmunya enggak akan bertambah. Arti ilmu maksudnya apa? Keyakinan kepada Allah. Lihat orang kalau medit kan intinya takut. Ya, kalau saya bagi berkurang. Kan begitu. Kalau saya bagi berkurang. Ini maaf nih. Kalau para istri ngerti kaidah ini, dia berbagi suaminya dia. Bener enggak? Jangan kencang ini. Rahasia. Wasi'un alim. Baik, penutup nih, besok sambung lagi. Ayat 262. Nah, sudah nih ya, udah yakin belum nih sama ilmunya Allah? Udah mantap belum sama Allah Ta'ala? Yang mau dapat keluasan harta, berbagi. Yang mau dapat kelapangan hati, berbagi. Yang mau yakinnya bertambah, berbagi. Yang mau ilmunya nih, santri khususnya nih, ya, mau tambah ilmunya, berbagi. Tuh, santri berbagi apa sih ini? Lah, Abi, saya ini gak punya duit berbagi. Santri, kamu kan punya tenaga, punya pikiran, punya akal. Berbagi dengan apa? Dengan potensi yang Allah berikan. Rajin berbagi santri itu, rajin nyapu, rajin bebersih, rajin bantu orang. Ya, itu namanya apa tuh? Berbagi. Kalau memang potensi secara materi finansial belum ada. Tuh, bahasa lainnya khidmah. Jadi khidmah itu buat santri infak. Khidmah buat santri zakat. Khidmah buat santri sedekah. Tuh. Dapat nasi bungkus nih. Waduh. Sisa tadi buka puasa, ya kan? Cuma 2, santri ber5. Ayo, bagaimana caranya? 2 bungkus buat ber5. Berbagi namanya tuh. Ini cuma mahato nih. Waduh. Makan duluan aja dah, tadi yang lain repot, ya kan? Sampai ada yang cerita kemarin, ya kan? Hati apa siapa tuh? Ya kan? Udah dapat jatah dari Pak Kiai ini, nasi bungkus Padang, ayamnya kan gede tuh, disimpan hilang katanya. Siapa yang makan itu? Kamu nggak sahur Tik? Enggak Bi. Lah kan udah dapat udah, hilang. La ilaha illallah. Hah? Temennya juga itu ngambil. Jangan tanya udah. Orang siapa lagi sih? Nggak ada orang. Nah, tapi kalau ikut kaidah berbagi,
sahabat Ali ibn Abi Thalib di antara ucapannya, orang kalau ada hartanya hilang, pertama ucapkan bukan innalillah, tapi ucapkan alhamdulillah. Tanpa capek saya nganterin, udah ada yang ngambil. Tuh. Paham nggak nih? Itu ilmunya Sayyidina Ali. Begitu kalau memang siap. Itu kenapa? Sayyidina Ali kan orang yang sangat tinggi keyakinan sama Allah Ta'ala. Ya kan? Sampai Nabi katakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku pintunya ilmu, pintunya pengetahuan, pintunya keyakinan. Aku kotanya ilmu, kotanya pengetahuan, kotanya keyakinan, kata Rasulullah. Dan Ali adalah pintunya. Coba itu. Itu bab yakin urusannya. Paham? Santri. Jadi harus rajin hikmah. Tuh. Jangan pakai malas-malas. Karena itu sedekah. Kalau punya duit banyak, tenaga, nggak bergerak, kurangin nggak apa. Anda malas, hikmah nyapu-nyapu. Kamu, Robi, kamu nyapu, Bi. Nih, buat jajan, infak dari saya. Saya mau terbahan aja. Dik, paham Dik? Kenapa? Kamu kan tiap bulan terima gaji udah Dik sekarang. Ya kan, dari ngajar. Oh, udah. Yang lain belum ada. Udah. Tiap terima gaji Dik, berbagi. Tuh. Begitu. Baik, terakhir. Alladzina. Nah, sekarang Allah kasih cara nih. Tadi kan dikasih tahu dulu nih motivasi tentang keutamaan berinfak. Sekarang Allah beritahukan mekanismenya, teknisnya. Jangan sampai hilang nanti itunya. Pahala infak. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Karena balasan infak ini luas sesuai ilmunya Allah. Allah beritahukan, sedangkan orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu, kemudian tidak iringi apa yang mereka infakkan dengan manan, nyebut-nyebut pemberian. Tadi nih. Ya. Wala adan, dan juga nyakitin, gangguin orang yang nerima. Hati-hati. Kalau orang berinfak tapi enggak melakukan dua perkara. Apa tadi itu? Ungkit-ungkit, nyebut-nyebut, sama apa? Sama nyakitin orang yang nerima infak. Lahum ajruhum inda rabbihim. Itu pahala infak yang tiada batas, yang begitu luas sesuai pengetahuannya Allah, keluasannya itu disimpan di sisi Allah. Jadi tabungan, deposit yang sangat dahsyat balasannya nanti. Tuh. Di mana? Di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dunia Allah jamin gak akan kena rasa takut. Walahum yahzanun, dan tidak akan terkena rasa sedih, galau. Nah, ini sebenarnya musim corona, ini musim bagus buat berbagi. Semakin takut kena corona, semakin banyak berinfak. Insya Allah dijaga. Dijamin oleh Allah, dijaga dari pandemi corona. Tuh. Ujian kan? Orang lagi begini, ya, tanggokan sepi, obyekan kurang, usaha pada tutup, ya, pada libur, disuruh berinfak. Di sini ujiannya nih. Ingat, kalau mau nggak kena corona, berbanyak sedekah. Nggak mau kena corona, berbanyak berbagi. Setiap hari, jangan sampai bulan puasa kita nggak berikan makan atau minum orang yang berbuka puasa. Ingat ini, bulan puasa nih. Pokoknya setiap hari, walaupun Anda kirimin ke masjid 1 gelas aqua, satu gelas air mineral. Walaupun Anda kirimin ke masjid buat orang berbuka puasa sebuah kurma, sebiji doang. Tapi jangan bijinya doang, sama buahnya, dagingnya. Tuh. Ataupun sebuah pisang, ataupun 1 lontong, ya cuma 1.500, 1.000 paling. Yang gopay juga ada. Bawa ini masjid, nih sedekah saya tiap hari. Setiap hari. Sebagaimana saya kisahkan kan, guru ndak mulia kita, Ustadz Husain bin Hamid, himmahnya tuh yang ada di benaknya bagaimana membuka hari dengan sedekah, menutup hari malam hari dengan sedekah. Tuh, kalau mau terjaga dari apa? Dari corona. Saya mau tanya, saya dan Anda pagi ini sudah sedekah belum? Halo? Udah sedekah belum? Nah, kalau belum, habis dari masjid ini pulang, sedekah.
walaupun 500 perak, walaupun 1000, walaupun sebiji sebuah, sedekah. Baik. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa orang-orang tuh yang rajin berinfak, rajin bersedekah, Allah jelaskan nanti pada ayat berikutnya. Kalau dirusak kalau dia melakukan dua perkara tadi, ungkit-ungkit sama nyakitin orang yang nerima, bisa menghilangkan simpenan pahala. Jangan pahalanya, modalnya juga habis. Di mana itu? Di ayat berikutnya, besok kita sambung lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan dua ayat yang kita renungkan jadi bekal buat kehidupan panjang di dunia dan lebih panjang lagi di kehidupan setelah alam barzakh hingga hari akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatahan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati. Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lungo haji barokah nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lungo haji barokah nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lungo haji barokah nabi wali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ahyina bil Qur'an. Allahumma habibna ilaina al-Qur'an. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina auladina azwajina dzurriyyatina
wa man lahu haqqun alaina wa man awsana wastawsana bid-du'a wal muslimina min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, anis wahsyata quburina bil Qur'an, wa ba'athna wahsyurna ma'al Qur'an, adkhilna jannah bil Qur'an, najina minan nirani bil Qur'an, askinna 'alal jinana bil Qur'an, ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahli Qur'an bi rahmatika ya rahim ya rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ma uridu illa islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa hari Rabu sore ini ba'da asar ada pengajian di Masjid Nurul Yakin bersama saya ya, dan juga akan ada lanjut dengan berbuka puasa, baca ratib dan berbuka puasa. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat 2 rakaat